I'm interested in power. ఎవరన్నా పొడవాలని చూస్తే పొడి చేయటమే, అన్యాయం చేయాలని చూస్తే అంతు చూసేయటమే. Welcome back to Chunk Stuff. We are reacting to Businessman movie. Yes. It's almost going to be the climax. Yes. See, the last, actually there were comments actually saying like, there was no script, it seems actually for this movie. Yeah. I was really shocked actually, but we were really praising about the script only, right? Script and dialogues. That too, some dialogues is there, very much strong, and that too, that ideology, philosophy and all. I really liked actually the way, because most of the areas we would be feeling him as a villain. Yes. But the ideologies of him, then the moment he would be telling those things, then we know that, somewhere he's a hero. Yeah. Right. Like we'll be getting both side, like negative shade of like a hero, something like that. And that too, it's completely engaging, the story also, because next day is coming like that. And also this movie shot within 70 days or something. 75 days, yeah. Total 75 days. Yeah. That was shortest time. Some records are there actually for this movie. And that too without the script. That is the main thing. Just imagine. I think after Pokiri, this movie. So Mahesh Babu garu was completely trust of the director. Pokiri was a blockbuster, right? Yeah. Same obviously, director. So he would have definitely trusted him with no script. In Malayalam also actually, some directors are there, right? Priyadarsan sir. Both will be like, they're very much friends also. No? They would not have script actually, proper script and all. They will just like that start the movie, and most of the dialogues also, it would be like the moment dialogues actually. But that is a comedy movie, no? So there at least they can put it from their side. But this is like a serious mode also. And also the last song also is very romantic song, right? And we have not witnessed any Mahesh Babu garu's movie that he is doing romance actually, right? That too, this much intimate scene and all we have not seen actually. Kind of like, that is very fresh. That's why I have given that dialogue also, that first time I am seeing he's kissing one heroine, that too. And one more thing, last scene, he kidnapped that taxi driver was there, who kidnapped Kajal Agarwal. So that is the Puri Jagannath director. He's the director. No, actually, when that scene was there, I felt somewhere like, given so much importance to that person actually, but I have not seen the person anywhere in the movie, nor I have not seen. See, we talk so much about Puri Jagannath garu, but we have not seen. Might be like right now the look is totally different, so that's the reason we we could not recognize. But very much importance was there. I thought he would be again continuing actually. Like next scene he will be coming like because, that. Because I got a comedian vibe too, right? Like face is having a nice, that smile was there. Like Suri and all was there, right? He used to do, right? Not he can do anything. Like he would do handle comedy also and the serious also. Like that kind of character resemblance, I got it actually by seeing. I thought he is a character in this movie. And that too, his dialogue also like that. Excuse me, madam, like that. With so much of respect actually. Might be that's the reason they would have given a pose actually in the last scene. So let's continue watch. Right. Yeah. కోట్ల కుంభకోణం పరారీలో ఉన్న ముంబై మాజీ మేయర్ అరుణ్ గోఖలే. ముందు వాడు ఎట్లున్నాడో వెతకట్రా. వాడు పోలీసులు దొరికితే నేను పోతా, నాతో పాటు చాలా మంది పోతారు. ముందే వాడు తిరిగి బదులు ఎవరికి ఏం చెప్తాడో తెలియదు. చివరికి గవర్నమెంట్ కూడా పడిపోద్ది. వాడి ఫ్యామిలీలో అందరిని చెప్పండి. No, he is doing almost. This is Surya. क्या सूर्या भाई మాకు ఫోన్ చేశారేంటి? నన్ను అలా పిలవకండి సార్, నీ ముందు నేనంత. షాటప్, నాటకాలు ఆడకు. ఇప్పుడేంటి మాట పట్టును కూడా 2% కట్టాలా సార్? 50,000 కోట్లు వదిలేసి నా మీద పడ్డారేంటి సార్? ఈ స్కామ్ లో ఉన్న వాళ్ళందరినీ మీరు బయటికి లేతానంటే అరుణ్ గోఖలే మీకు అప్పు మాకే దొరకలేదు, నీకు ఎలా దొరికాడు? బొక్కలోనే ఎలక్కి ఇంకో ఎలక్ కనపడుతుంది సార్. ఆ ఎలకని ఇప్పుడు బస్సు పోలీస్ స్టేషన్ దగ్గర వదిలేస్తున్నాను. పర్లేదు సార్, సిగ్గుపడకండి. He only kidnapped him.
అరుణ్ గోఖలే దొరికాడు సార్. 2 రోజుల్లో అన్ని పేర్లు బయటకు వస్తాయి. లిస్ట్ లో మొదటి పేరు మీదే ఉంటుందని బయట అనుకుంటున్నారు. మీరేమంటారు? అరుణ్ గోఖలేని పట్టించింది సూర్య అని. ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్ వన్ థింగ్ సార్. మీరంటే వాడికి ఎందుకు సార్ అంత పద? వాడెవడో నాకు తెలీదు. ఇప్పుడు దాకా వాడిని చూడలేదు కూడా. మీకు తెలుసు సార్. You know him. He was born in Chicago. వాడు అమెరికన్ సిటిజన్. గుర్తురావట్లేదా? లేదే. 18 ఏళ్ల క్రితం మీరు పబ్లిక్ మీటింగ్ లో ఉండగా ఓ 14 ఏళ్ల కుర్రాడు మిమ్మల్ని పొడిచాడు. మర్చిపోయారా? మీరు చావకపోయేసరికి వాడికి కసి తీరక తీసుకొచ్చాడు. So he started everything since long. ఆడే సూర్య. From 14 years. He would have done some nonsense. Don't miss him. వాడి సంగతి నాకు తెలుసే. ఏదో ఒక రోజున వాడు ముంబైని కలుస్తాడు. వాడు రిచ్ కిడ్ అని నువ్వు టెంప్ట్ అయ్యావు. వాడు రోడ్ సైడ్ కిడ్ అని తెలిసి నేను ఇష్టపడ్డాను. American citizen is. మోసం చేశాడు. No, he's in love with you. ఉన్న రిలేషన్ ని పాడు చేసుకోవద్దే. వాడున్న బిజీకి నిన్ను వదిలేస్తాడు. చిత్ర, నా మాట విను. వాడు వేసి ఒక్కొక్కరికి 100 సార్లు ఆలోచిస్తాడు. వాడు ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతాడు చూడు. No, but the story, right? Actually, everything started long before. Yeah. So that has to open also. What is the story actually? Yeah. Business bank. Completely business. Good evening, ladies and gentlemen. It's a great honor for me to be here today at the opening ceremony of our business bank. He's talking. Let me first extend my warm welcome to all of you. Thank you so much for being here. So now he looks like an American citizen. Yeah. Till that time Because the picture he has given like that to us, right? I feel Nasser knows about him now. अपने देश को आगे ले जाने के लिए, देश की तरक्की के लिए एक युवा सूर्या ने बैंक खोला. मैं तो कहता हूं ऐसा नौजवानों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, तभी तो हमारा देश तरक्की करेगा. मैं इसका बुलंद हौसलों को सलाम करता हूं. ఒకప్పుడు బ్యాంక్ రాబరీ చేసిన వాడు ఇప్పుడు బ్యాంక్ పెట్టడం, దానికి నేను చీఫ్ గెస్ట్. బ్లాక్ మనీ దాచుకుంటానికేనా ఇది? అవును సార్, ఇండియాకి స్విస్ బ్యాంక్ లాంటిది సార్. వైట్ తో పాటు బ్లాక్ మనీ కూడా దాచుకోవచ్చు. చాలా మంది డబ్బు ఎక్కడ దాచుకోవాలి తెలియట్లేదు సార్, అందుకే పెట్టండి. అంతేకాదు మిస్టర్ సూర్య, ఈ రోజు ముంబై పోలీస్ అసోసియేషన్ కి 50 lakhs ఫండ్ ఇవ్వడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఫెంటాస్టిక్. పబ్లిక్ సొమ్ము తిరిగి మాకు ఫండ్ ఇస్తున్నావా? మీది మాది కాదు సార్, ఇండియాలో డబ్బు ఉంది, ఎవరికి చేతనైంది అది తీసుకోవడం సార్. మంచితనం రోజు కాదు సార్ ఇది. మంచి ఉన్న తర్వాత దేవుడు తీసుకెళ్ళిపోయాడు అంటారు. తీసుకెళ్ళిపోవడం కాదు సార్, ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కలిపి పైకి పంపించేస్తారు. మీరు స్ట్రిక్ట్ ఆఫీసరే సార్, కానీ మీ డిపార్ట్మెంట్ లో ఎంతమంది మిమ్మల్ని బూతులు తిట్టుకుంటారు తెలుసా సార్? పబ్లిక్ కూడా సార్. ఆఫీసర్లు స్ట్రిక్ట్ గా ఉంటే నచ్చరు సార్, లూజ్ గా ఉంటే నచ్చుతారు. టు బి ఫ్రాంక్ సూర్య, నేను దగ్గర నుంచి చూస్తుంటే కోపం తగ్గిపోతుంది. ఒక్కొక్కసారి అనిపిస్తుంది నీలాంటి నా డిపార్ట్మెంట్ లో ఎందుకు లేడా అని. నీలో ఉన్న కసి నేను ఎవరిలోనూ చూడలేదు. రాంగ్ ట్రాక్. సార్, ఐ యామ్ ఆన్ ద రైట్ ట్రాక్. సార్, మీరు అబ్జర్వ్ చేశారో లేదు, లాస్ట్ 3 months నుంచి ఇండియాలో మర్డర్లు తగ్గిపోయాయి, కిడ్నాప్లు తగ్గిపోయాయి, క్రైమ్ రేట్ మొత్తం పడిపోయింది సార్. కాంటే రికార్డ్స్ చెక్ చేసుకుంటే సార్, ఆకలిస్తేనే ఎవరు నేరం చేస్తారు సార్. నేరస్తులందరికీ శాలరీలు ఇచ్చి పెంచుతున్నాను సార్. మీ డిపార్ట్మెంట్ లో కూడా శాలరీలు పెంచమన్నాను సార్, ఎవరికి సరిపోవట్లేదు. మీ శాలరీ మీకు సరిపోతుందా సార్?
the point. దేశం కోసం పనిచేసే పోలీసులకు సాలరీలు సరిపోవట్లేదు. దేశాన్ని దోచుకునే నాలాంటి వాళ్ళ దగ్గర వేల కోట్లు. కొంచెం కోఆపరేట్ చేయండి సార్. పెద్దోడిని కొట్టేద్దాం, పేదోడిని పెట్టేద్దాం. But one thing, sir, I'm not interested in money. I'm interested in power. The look he gives sometimes, you know, like. तुम हमें बहुत पसंद आया. तुमने जिस तरह लालू को सपोर्ट किया हमें बहुत खुशी हुई. నువ్వు ఢిల్లీ ఎప్పుడు వచ్చినా నన్ను కలువు. ఢిల్లీ నుంచి నీకేం కావాలన్నా నన్ను అడుగు. నీ ఢిల్లీకేం కావాలి? నీకు ఢిల్లీ కావాలా లేదా? ఢిల్లీ మీద ఎక్కి కూర్చోవాలని ఉందా లేదా? बहुत है. क्या करेगा तू? రేపు ఎలక్షన్ లో మీ పార్టీ గెలవాలి. మీరే రూల్ చేయండి. ఎలక్షన్ కి ఖర్చు నేను పెట్టుకుంటాను. ఎంత పెట్టగలవు? ఇండియాలో ఎంపీగా పోటీ చేసే ఏ క్యాండిడేట్ అయినా సరే జేబు నుంచి ₹1 తీయాల్సిన అవసరం లేదు. మొత్తం నేనే ఇస్తాను. మొత్తం ఇండియాలో ఎన్ని సీట్లు ఉన్నాయో తెలుసా? ఒక్కొక్క సీటుకి ఎంత ఖర్చు అవుతుందో తెలుసా? ఎవరైతే ఒక్కొక్క సీటుకి 20 కోట్లు ఖర్చు పెట్టినా 10,000 కోట్లు అవుద్ది. లాస్ట్ టైం ఒక అహ్మదాబాద్ లో 60 కోట్లు ఖర్చు అయింది. జైపూర్ 25, జైసల్మేర్ 35, జబల్పూర్, కాన్పూర్, కోల్కతా, హైదరాబాద్, చెన్నై, రాజ్కోట్, పనాజీ, నాసిక్, బెంగళూరు, కొచ్చి, కొల్లం, ఉడిపి ఇలా దోల్ తిరుపై సెంటర్లు ఎన్నో ఉన్నాయి. అంతా చండీగఢ్, ఛత్తీస్గఢ్ లెక్కలు చెప్తావేంటి? మొన్న ఒక కడపకే 250 కోట్లు ఖర్చు అయింది. అన్ని సార్లు ఓటు 500 దొరకదు. కొన్నిసార్లు 5,000 కూడా పెట్టాల్సి వస్తుంది. ప్రాణం పోయినా సీటు కావాల్సిన సెంటర్లు కొన్ని ఉంటాయి. అక్కడ ఎంత ఖర్చు అవుతుందో ఎవరికి తెలియదు. సార్ పార్టీ తరఫున మీరు ఇచ్చేది ఎంత సార్? వాళ్ళు పర్సనల్ గా ఎంత ఖర్చు పెడతారో తెలుసా సార్? ఎలక్షన్ ముందు 2 ఏళ్ల నుంచి జనాలు మేపటానికి ఇల్లు వాకిళ్ళు అమ్మేసుకుని ఉంటారు సార్. లాస్ట్ టైం ఎలక్షన్ కి 25,000 కోట్లయింది. ఇప్పుడు ఖర్చులు పెరిగాయి కాబట్టి ఇంకో పావులా వేసుకుందాం. ఈసారి ఎలక్షన్ కి 35,000 కోట్లు మొత్తం నేనే ఇస్తా. He has that much money in his hand. So confident. That's why, you know, even Nasser was saying. Yeah. That guts. మీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వాడి ఎలక్షన్ టైంలో నాకు 25 హెలికాప్టర్లు ఇప్పించండి. హెలికాప్టర్లు ఎందుకు? డబ్బులు పంచడానికి. మీ హైకమాండ్ తో మాట్లాడండి. మీ సార్కి సూర్య గురించి చెప్పండి. సార్ నాకు ఢిల్లీ నుంచి ఏముంది సార్? నేనే మీకు ఢిల్లీ ఇస్తాను. Dialogue mara. They clapped. Yeah. Punch dialogue, right? That's what. No, I'll give you. My God, he's dangerous. See the lines. See why they're blurring actually. So yeah, I've heard somewhere this song actually in college and all here like. We love that voice. All songs of this movie like very best. Lines, no? Oh, that lyrical. She has done nicely there. Yeah. Like Hindi song vibe also, no? Hindi song vibe only. Comedian, no? That known actor or something. Mandudu. I couldn't recognize actually. It is as him. Where is it going? Actually, the timing is only, no? మీ నాన్న ఎక్కడ?
మీ నాన్న ఎక్కడ? ఏం చేస్తున్నావు డాడీ? Oh, that's why he was about to save or something like that, I think. Yeah. That's why he called, no? I think he got that. Oh. Oh my God. And he was holding, no? Her hand. Directly. He got to know that he is a good guy. గోఖలే పోయాక నన్ను ఇంకెవరేం చేయగలరు? ఎలక్షన్ కి ముందే ఆ సూర్యాగడ్ని వేసేస్తే ప్రశాంతంగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసుకోవచ్చు. ఘనపులేటి జయదేవ్ భారతదేశపు 14వ ప్రధానమంత్రి. That's why he told, don't leave Jaydev. ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా. He is the main villain. In Kaleja, he was only the villain. నేను నీలాగే ఏడ్చాను. 14 ఏళ్ల వయసులో ఇంతకంటే ఎక్కేడ్చాను. Oh. Oh. నాన్న అమెరికాలో ఉండేవారు. నేను అక్కడే పుట్టాను. Now the revealing story. మా నాన్న అక్కడ ఒక పెద్ద బిజినెస్ మ్యాన్. బిజినెస్ లో సంపాదించిన డబ్బంతా పట్టుకొని పుట్టినూరికి ఏదైనా చేద్దామని ఇక్కడికి వచ్చాను. Oh. అక్కడ మా నాన్న ఒక లోకల్ లీడర్ని కలిశాడు. వాడి పేరు జయదేవ్. ట్రస్ట్ ఓపెన్ చేస్తాను మా అమ్మ నాన్నను నమ్మించి డబ్బంతా దోచుకొని నిర్దాక్షిణ్యంగా చంపేశాడు. దారుణంగా కత్తులతో పొడిచి చంపేశాడు. But till now, that's not open, no? That's the... కాకి బట్టలు వేసుకున్న ప్రతి వాడి కాళ్ళు చేతులు పట్టుకొని బతిమారాను. Oh. ఎవడు నన్ను పట్టించుకోలేదు. ఏ దేవుడు నా కోసం రాలేదు. Oh, he himself gone. Because he has gone already for help. Oh, one time tried. That's why he told, no, that time. Second time too. ఏళ్ల కోసం మా అమ్మ నాన్న అన్ని వదిలేసి వచ్చారా అనిపించింది. ఒక్కసారిగా అనాథనైపోయాను. Yeah. తినటానికి తిండి ఉండేది కాదు. రోడ్ల మీద పడుకునేవాడిని. ఒక కుక్కని తన్నట్టు కాళ్ళతో తన్నేవాడు. Voice modulation. అసలు ఈ మనుషుల మీద, ఈ వ్యవస్థ మీద, ఈ దేశం మీద Voices. అయిపోయాను. 100 కోట్ల మంది ఒకవైపు, నేను ఒక్కనే ఒకవైపు అయితే ఆ 100 కోట్ల మందితో ఆడుకోవాలనిపించింది. అందుకే ఇన్నాళ్ళు మనుషుల గురించి చదువుకున్నాను, స్వార్థం గురించి చదువుకున్నాను. ఇక్కడ నో మారల్స్, నో రూల్స్. ఎవరన్నా పొడవాలని చూస్తే పొడి చేయటమే, అన్యాయం చేయాలని చూస్తే అంతు చూసేయటమే. కనపట్లేదు కానీ ఆ దేవుడి మీద కూడా పక్క తెచ్చుకోవాలనిపిస్తుంది. My God, now he become a hero. We got that, double effect now. Yeah. So that's why it's kept it like till wow. The performance of